Yeah, just tell me theoretically what will you do. First, this is your subject, this is your exam. What will you do? Yeah, first you have to take the consent because you are now first year student. So these things the teachers, especially the older teachers, they actually imply a lot upon. Okay, first you will have to tell the patient what you are going to do. So you will be telling the patient ki আমি আপনার এই টেস্টটা করতে চাই, হ্যাঁ একটা নাক দিয়ে কি শুনতে পাচ্ছেন কিনা সেটার একটা টেস্ট করব, হ্যাঁ और जरा बांग्ला बुझते पारछो ना असुविधा नहीं, उसको पूछना है कि आपका नाक के सुनने का कोई दिक्कत है क्या नहीं, इसके लिए जांच करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप ऐसे बैठिए, हम आपका কোন দিকে দাঁড়াবে পেশেন্টের, প্রেফারেবলি রাইট সাইডেড, কারণ তুমি রাইট হ্যান্ডেড, আর না হলে সামনে দাঁড়িয়েও করতে পারো। সো দিস থিংস ইউ উইল হ্যাভ টু ডু, you will have to first tell the patient, explain the patient about what you are going to do and what the patient is supposed to do. So in this case you will be doing like this, like first এই নাম বলো, ওকে সোজা বসো, ঠিক আছে। তোমার আমি নাকের শুনতে পাচ্ছো কিনা ঠিকঠাক সেই টেস্ট গুলো করব। সো আমাকে তুমি আমি তোমাকে কিছু অর্ডার দেবো এবং তোমাকে আমি কিছু জিনিসপত্র এনে নাকের সামনে রাখবো, যেভাবে যেভাবে বলবো ঠিক করে গন্ধ পাচ্ছ কিনা আমাকে বলবে, কারণ তোমাকে ওকে বোঝাতে হবে, বুঝতে পারলে তো। তো সবাই এটা করবে, এভরিওয়ান ফার্স্ট মেক দ্য পেশেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর গোইং টু ডু, নাহলে ও তো রেসপন্স করতে পারবো না তুমি যেরকম চাইছো। হ্যাঁ, এবার আমি যা করার করবো, কি করবো, the important thing is you have to complete test for both, okay, both nostrils. So first right nostril, next nostril, doesn't matter, okay, you do as per your convenience, but you will have to do separately for both nostrils. So now this test is very easy, nothing to show differently. Okay, you will be given 2 or 3 substances, someone will have no smell like normal water or something, something will have a little bit more smell like ammonia or something, এরকম দেওয়া হবে, স্পিরিটও দেওয়া হতে পারে। হ্যাঁ, আগে এরকম দেওয়া হতো, এখন কিরকম হবে জানি না, বাট ऐसे करके दिया जाएगा आपको वो। তাহলে ওকে কিরকম বলতে হবে, লেফট নস্ট্রিল বন্ধ করো, হ্যাঁ, তখন আমি ডান দিকে আনবো, সঙ্গে সঙ্গেই আবার ডান দিকটা বন্ধ করে ওকে লেফট দিকে, তুমি একটাতেই দুটো করতে পারো, ঠিক আছে। তো এইভাবে যে যে সাবস্টেন্স আসবে, দুটো কি তিনটে, ও দুটো নাকি টেস্ট করবে, দিয়ে ফাইন্ডিং এর সময় বলবে বোথ লেফট এন্ড রাইট, both the nostrils are clear, having no kind of olfactory problems and all, and patient have no problem smelling on either side of his nose or on either nostrils, দুটো নাকি। and generalized যে মানে লেস লস অফ সেন্সেশন, এগুলোকে আমরা কি বলে, কে বলতে পারবে, যখন আমি অল্প শুনতে পাচ্ছি, when I'm smelling less, a little bit less, কি বলবো, হ্যাঁ, anything less is hypo, so hyposmia, okay, and nothing, I can smell nothing, ওটাকে কি বলবো, anosmia, anything ano means nothing, hypo means less, and বেশিকে কি বলবো, hyperosmia. So hyposmia reason, tell me 2 or 3 reasons of hyposmia or anosmia. হ্যাঁ, গুড, কিছুদিন আগে হলো ফ্লু আর ভাইরাল ইনফেকশনস লাইক কোভিড, ওকে, অ্যান্ড রাইনাইটিস, ওকে, অ্যাকিউট রাইনাইটিসে হতে পারে, অ্যান্ড অলসো কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ডে অনেক সময় তোমার যে নাকের মধ্যে যে ন্যাসাল লেয়ার আছে ওটার জন্য তোমার সেন্স অল্টার হতে পারে, বাট ইট উইল গেট ব্যাক ওয়ান্স ইউর ফ্লু হ্যাজ সাবসাইডেড, ওকে, দিস ইজ দ্য থিং, দিস প্যাথোলজিক্যাল, অ্যান্ড not non-pathological. Normally hyporosmia is seen in case of pregnant women and ovulatory women, okay, pregnant women and ovulatory women hyporosmia is seen, not hyposmia, hyper, okay, একটু বেশি শুনতে পায় ওরা, বেশি গন্ধ ওরা পাচ্ছে এবং খুব মানে সেন্সিটিভ হয়ে যায়, ওকে, নোজ, আর প্রেগন্যান্ট ওমেন আর ওভুলেটরি ওমেনদের ক্ষেত্রে। অ্যান্ড ইন কেস অফ কি বলে এনি কাইন্ড অফ রাইনাইটিস, আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ, এনি কাইন্ড অফ ডিএনএস, ডেভিয়েটেড nasal septum, or any kind of nasal polyp, all of these things will hamper your smelling, so either they will cause hyposmia or anosmia. In this first year you don't have to know much more than this, okay. If possible you can also read the pathway which will be which can be asked in your theory exam or in your practical exam. বলো বেসিক পাথওয়েটা কি হয়, এখান থেকে কোথা থেকে অ্যারাইজ করে, তোমার olfactory nerve, from where, নাক থেকে তো মাথায় ব্রেনে যেতে হবে, পাথওয়েটা বলো আমাকে, কোন পাথওয়ে, which pathway it follows, হ্যাঁ সেন্সরি অবশ্যই, বলো আমাকে পাথওয়েটা, okay, from where does the olfactory nerve originate, from your nose, so where from your nose, বলো, olfactory epithelium, okay, it originates from the olfactory epithelium. In case of theory class may, no, not probably you,
I have maybe in nursing class I have told that when after originating from the olfactory epithelium it goes through your এখানে একটা প্লেট থাকে কি নাম থাকে cribriform plate ওকে cribriform plate anatomy তে পড়েছো এখানে থাকে এটা ছিদ্র প্লেট এখনো হয়নি okay you will read about cribriform plate cribriform cribriform plate it goes through the cribriform plate and then it goes through the olfactory bulb okay after getting through the olfactory bulb it goes as olfactory tract and then goes to the your smell center in your brain okay cerebral cortex so this is the basic pathway nothing much nothing less এগুলো যখন ফাইনাল ইয়ারে পড়বে আরো অবশ্যই ডিটেইলে থাকবে এটা জাস্ট বেসিক olfactory epithelium থেকে অরিজিনেট করছে olfactory cribriform plate কে ও ইনারভেট করছে then innervating the cribriform plate it goes through the olfactory bulb via optic tract to the cerebral cortex okay so this is your olfactory nerve done then secondly optic nerve ফার্স্ট আমাকে তুমি তাহলে অপটিক নার্ভের পাথওয়েটা বলো তো একটু স্যার ওটা রডস এন্ড কোন সেলস ওগুলোকে যখন ডাইরেক্ট ইনসিডেন্ট হয় ফোকাস হয় তখন রডস এন্ড কোন সেলস অ্যাক্টিভেট হয় ওটা কাইন্ড অফ রড অফ সেল ব্রেকডাউন হয় মানে ওটা পাথওয়ে ওকে সো ওটা তারপর ওখান থেকে রেটিনা থেকে নার্ভ so the retinal ganglion you are right the retinal ganglion okay ब्रेने गए ওটা yeah that's the visual cortex उसके पहले क्या होता है फर्स्ट आपका रेटिनल गैंग्लियन से ओरिजिनेट हो गया फिर उसके बाद वो पीछे गया पीछे जाके वो एक फॉर्म करेगा क्रॉसओवर के बिफोर उसको क्या कहते हैं ऑप्टिक कायस्मा के बाद वो ऑप्टिक ट्रैक्ट होके जाता है क्रॉसओवर होके जाके देन इट गोस थ्रू द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी वो लगता है okay then goes through the lateral geniculate body then it goes through your visual cortex because ultimately it has to be you know ended in the visual cortex end না হলে তো আমার সেন্সরিটা সঠিক জায়গায় পৌঁছাবে না তো ভিজুয়াল কর্টেক্সে যেতে লাগবে যেমন ব্রোকাস এরিয়া স্পিচেই যেতে লাগবে এদেরও ভিজুয়াল কর্টেক্সে গিয়ে ফিনিশ হয় দিস ইজ দ্য বেসিক পাথওয়ে ওকে তো নাথিং মোর টু আন্ডারস্ট্যান্ড জাস্ট একটা জিনিস এটা হচ্ছে জাস্ট বিকজ ইট ক্রসেস ওভার ওকে your right sided vision will be also be controlled by your left sided okay left cerebral hemisphere not only the right side okay because it crosses over both sides controls either side of it of your head of your vision actually এইবার তাহলে তুমি টেস্টটা করো হ্যাঁ ফার্স্ট টেল মি দ্য কম্পোনেন্টস অফ এক্সামিনেশন অফ অপটিক নার্ভ কি কি কম্পোনেন্ট আছে তুমি কি কি করবে আমরা চেক করি ভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটিতে ওখানে লাইক ওটা কতটুকু আসছে অ্যাক্টিভিটি ওটা চেক করবো ওটাতে যদি কারণে ব্লার আসে তো আমরা কাইন্ড অফ হোল দিয়ে ভিউ করতে বলবো ওকে অ্যাবেরেশনস গুলো সো এই একটা খাতা দাও ওই পেস্ট খাতাটা দাও বাড়ি দাও আচ্ছা first you will have to know about the charts okay tell me the three charts which are the three charts used in this case first charts for far vision এই কি বলে far vision এর চার্ট কে বলো Snellen's chart very good Snellen বানান কি SNELLEN Snellen's chart এটা যে far vision then ফার ভিশনের জন্য স্নেলেন্স চার্ট হলো এবার নিয়ার ভিশনের জন্য একটা কাছে দেখবো নিয়ার ভিশনের জন্য নাম কি জেগার্স চার্ট ভেরি গুড বানান বলো JEGR বানান মানে স্পেলিং যারা বাংলা বোঝো না এটা বুঝে নাও ওকে জেগার্স ওকে একটা অ্যাপোস্ট্রফি এস দেবে দেন কালার ভিশনেরটা বলো ইশিহারা বানান বলো হ্যাঁ এই স্পেলিং গুলো ঠিক করে লিখবে না হলে কিন্তু ঠিক লিখেও নাম্বার কেটে দেবে ওকে নার্সিং স্টুডেন্টদের অনেক ফরগিভ করে মেনলি তোমার স্পেলিং মিস্টেকের জন্য বাট এমবিবিএস স্টুডেন্টদের কিন্তু কেটে দেয় ঠিক আছে বিকজ ইউ অল হ্যাভ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডস এন্ড এইগুলো তোমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছো মোর দ্যান দেম অ্যাকচুয়ালি তো তোমাদের কিন্তু এগুলো ফরগিভ করবে না বানান স্পেলিং অলওয়েজ ঠিক করে লিখবে ঠিক আছে দরকার হলে পাশের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে নেবে কনফিউশন হলে এনিওয়ে হ্যাঁ বাস দরকার হলে স্যারকে জিজ্ঞেস করে নেবে কিন্তু স্পেলিংটা ঠিক করে লিখবে ঠিক আছে দেন স্নেলেন্স চার্ট টেল মি দ্য কম্পোনেন্টস অফ স্নেলেন্স চার্ট কি কি থাকে no not either there are alphabets or there are numbers and जो लोग जो अल्फाबेट्स या नंबर नहीं समझते ये आपका एकेडमिकली इलिटरेट कह सकते हो वो समझ नहीं पाते पढ़ नहीं पाते उनके लिए ई चार्ट है
দেখবে ই থাকে, একটা দিক খোলা, বলে না কোন দিক খোলা আছে বলো, উপর দিক খোলা না নিচ দিক খোলা, ই চার্ট ऐसे करके ই থাকে দেখো নি, এরকম 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 এরকম, এই তোমরা চোখ দেখাও না, এইরকম থাকে তো, হ্যাঁ এনিওয়ে, তো ওটাকে ই চার্টও বলে। দ্যাটস ফর একাডেমিক্যালি ইলিটারেট স্টুডেন্ট, মানে স্টুডেন্টস অর একাডেমিক্যালি ইলিটারেট হয়তো স্টুডেন্ট থাকবে না আর, তাহলে পার্সোনাল। এনিওয়ে, তো এটাতে এত কনফিউজড হবে, তো একাডেমিক্যালি লিটারেট হলে স্টুডেন্ট কি করে হবে, এটাতে এত কনফিউশন হওয়ার কিছু নেই। এনিওয়ে, তো ই চার্ট এগুলো ইউজ করা হয় ফর ফার ভিশন। সো হাউ উইল ইউ রাইট দ্য ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, লেফট আই বাই লাইট আই, বলো কিভাবে লিখবে? Yeah, that is the procedure, because you are checking for the left eye, so you will have to close the right eye so that any hindrance from this eye doesn't happen. ওটা তো নর্মাল। what I am asking is, suppose तुमने देख लिया हो लेफ्ट आई का, फिर कि कैसे लिखोगे, जैसे 6/60 ऐसे करके लिखते हैं ना, what is the significance of that writing, কেন আমরা ওরকম লিখছি? এই কে বলতে পারবে? Okay, what does the numerator, what is the denominator? Suppose I am writing 6/60, what does it indicate? Okay, first is, this is your distance, okay, distance from the chart, কত দূর থেকে তোমরা দেখছো, first 6, and this is the distance, this is not the distance actually, this is the number which is written alongside every line, দেখবে প্রত্যেকটা লাইনের পাশে একটা করে নাম্বার দেওয়া আছে, what the line is written, দেখো ওখানে ছোট ছোট করে নাম্বার দেওয়া আছে। Okay, so in this case you will not understand the numbering, or तुम्ही you can mark it up also 36, उसके बाद 24 होता है, उसके बाद 18 होगा शायद, ऐसे ऐसे करके what I have remember, you can also remember this, okay, nothing much, 200 ऊपर থেকে 11, इधर पे 9 है शायद, 1 2 3 4, ওখানে মাত্র 7টা আছে। ओके, टिपिकली ऐसे थकते हैं, 20 बाई कर दो, 200, फिर 100, फिर 70, फिर 50, फिर 40, फिर 30, ओके, 25, 20, 15, 12, 1 2 3 4 5 6 10টা হয়েছে, देन 10, ओके, तो ऐसे करके 20 कर दो, जो आपको मिलेगा वो ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग इज बाय 20, so this is written after every line, okay, 20 20, so this is your 6/6 যখন বলে 20/20 is equal to 6/6, so this is the actually the last line which is present, the 9th line which is actually present, this is 6/6 vision, look, 6/6 is equal to 20/20, so whenever we are representing anything by 6, so 6/6 হলে এখানে কত হবে, 20/200 is 6/60, বোঝা গেল? Now 20/100 is your, suppose the person can see, good, 6 by, then ये 30 हो जाएगा, ऐसे करके 6/6 করে যদি দেখো, so a person can see only this line from a 6 meter distance, his visual acuity for that eye is 6/60, বোঝা গেল? so if a person can see up to the 9th line, ওই যে একদম ছোট ছোট, ওর নিচে আরো 3টে লাইন হবে, 1 2 3 4, ওটা 7টা আছে, আরো 2টো লাইন হবে, ঠিক আছে, ওটা ছোট চার্ট, एनीवे, सो एकदम लास्ट एकदम छोटो छोटो, वो अगर उसको देख पाता है तो उसका 6/6 है, मतलब उसका ओके है, तो 6 मीटर डिस्टेंस से इतना अगर आप देख लिए हो तो दैट्स परफेक्टली ओके, ठीक है, इसलिए ওটাকে 6/6 বলে। तो एनी लाइन यू कैन सी perfectly, the last line you can see perfectly, your vision is according to that, a person can see only the first line 6/60, very poor far vision, so as you go down, okay, your vision actually improves, that means you can see the more small letters gradually, এখানে তো সবচেয়ে বড় থাকে, ধরো সবচেয়ে বড় এরকম আছে, দেন আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে আসে, তো এখানে একদম ছোট থাকবে, so the person can see this line, okay, is denoted as his vision is 6/6 and or his vision is perfect, okay, এর পরও আরো তিনটে হয় যেগুলো তোমাদের এখনো দেওয়া নেই, उसके बाद भी नीचे 3 होता है, तो I have remembered like this, you can remember by that also, okay, anything, ওখানে 36 লেখা আছে, okay, so ऐसे करके आप देख लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इजी আছে, but the thing is this is how we actually, so আমি এরকম ভাবে করে, if I can, এই তুমি বলো কি বুঝেছো, if I can see the third line,
what will be third line via my right eye. So अब right में क्या लिखोगे मेरा, हाँ 20/70 ইকুয়াল টু 6 বাই কত হবে সেটা লিখতে হবে, ঠিক আছে, কত হয়, হুম 21 হবে, 6 7 42/2 21, anyway so this is your 6/21, okay, so ऐसे करके आपको कैलकुलेट कर सकते हो। एकदम फार्स्ट लाइन है 6/60 কেন বোঝা গেল, 20 200 तो 6 হলে 60 হবে, ঠিক আছে, तो ऐसे करके यही आपका रेशियो हो गया, इसीलिए हम इधर पे 20 करके पूरा लिखे हैं। सो इफ आई रिमेंबर दिस नंबर, आई रिमेंबर एक्चुअली दिस नंबर्स, दैट्स व्हाई मेरा ये प्रॉब्लम नहीं होता। आपका जैसे कन्वीनियंस है आप वैसे याद करके रखो, अगर अच्छा एग्जाम दिए हो तो सर पूछ सकते हैं বলো তো কি নাম্বার লেখা থাকে, ঠিক আছে, বলতেই পারে যে ধরো তুমি ভুলে গেছো, স্যার বললো যে একজনের এখানে লেখা আছে 6/36, সো কত লাইন অবধিও দেখতে পেয়েছে, বাই চান্স যদি জিজ্ঞেস করে, সো ইউ ক্যান if you can you cannot remember these things, if you can remember then very good, and if you don't remember मैं ऐसे करके निकाल लेता था और काम आता है। किसी पेशेंट को जब मैं देख रहा हूँ तो some ophthalmologist have written there कि 6/60, so if I know this chart I can अंडरस्टैंड इजीली कि एक्चुअली क्या हालत है उसका, उस आंख का, ठीक है, तो ऐसे करके लिखना होगा। एंड राइट लेफ्ट अलग करके लिखना होगा, राइट का अब ऐसे करके एक मिलेगा, ধরো রাইটে এটা দেখতে পাচ্ছে, এটা লেফট এটা রাইট, তো রাইটে আর লেফটে সেই অনুযায়ী আলাদা ভ্যালু হবে, সো ऐसे करके लिखोगे ভিজুয়াল ইকুইটি ইকুয়াল টু রাইট একটা এরকম লিখতে হয় এন্ড লেফট একটা এরকম লিখতে হয়, যেমনি অপথলমোলজিস্টরা লেখে তেমনি ভাবে লিখবে। সো ये দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ রাইটিং দ্য ভিজুয়াল অ্যাকুইটি। দেন ভিজুয়াল অ্যাকুইটি চেক করলে, কালার ভিশন চেক করলে, নিয়ার ভিশনও চেক করলে, নিয়ার ভিশনে কিভাবে লিখবো, দিস ইজ হাউ উই ডিড ইন কেস অফ ফার ভিশন। নিয়ার ভিশনে অনলি ওই লাইনটা লিখলেই হবে N6, ओके, सपोज he or she can write the 6th line, so ऐसे करके लिखा जाता है N6 is his near vision, N for near, okay, 5th लाइन तक पढ़े तो N5, 10 नंबर लाइन तक पढ़ ले तो N10, ओके, नियर ভিশনটা খুব ইজি। আর কালার ভিশন তো কিছু করা নেই, ওটা তো ইশিহারা, ভেরিয়াস টাইপস অফ মেইনলি 3 কালারস, কি কালার মেইনলি 3টা থাকে, আর মেইনলি 3 কালারস, গ্রিন এন্ড ব্লু এন্ড রেড, these 3 will be definitely there, কখনো অন্য কালারও মিক্স করে দেয়, ইয়েলোও থাকে অনেক সময়, ওকে, সো these colors will be there and you will have to understand different type of shapes or numbers or even alphabets from those, চিনতে পারো মানে তোমার কালার ব্লাইন্ডনেস নেই, ওকে। ইশারা চার্ট কিসের জন্য দেখে, কালার ব্লাইন্ডনেস অ্যাসেস করার জন্য। কালার ব্লাইন্ডনেসে অনেক লেভেল থাকে, লেভেল অ্যাসেস করা যায়, ওকে, তো টোটালি কালার ব্লাইন্ড না পার্সিয়াল কালার ব্লাইন্ড এগুলো থিওরিতে তোমরা পড়বে, জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ ইওর ভিজুয়াল অ্যাকুইটি। ভিজুয়াল অ্যাকুইটির সাথে তুমি ভিশনও চেক করলে, আর কি চেক করবে, আরেকটা কম্পোনেন্ট আছে বলো, লাইট রিফ্লেক্স তো আছে, এন্ড দেন ফিল্ড অফ ভিশন। ফিল্ড অফ ভিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওকে। লাইট রিফ্লেক্স তো ওখানে তিনটে আছে, লাইট রিফ্লেক্স, ভিজুয়াল রিফ্লেক্স, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, ওগুলো তো আছে, তার সাথে ফিল্ড অফ ভিশন তোমাকে দেখতে হবে। why are you telling the patient or subject to close the eye, opposite eye, which than what you are closing, তুমি তো right close করছো, you are saying that I have to make the patient close his or her left eye, why, straight line, good, straight line, so your field of vision and his field of vision doesn't differ, তোমাদের একই সাইডটা ব্লক করতে হবে, তাই তো, কন্টিনিউ। show me, করো, you have to create a field, okay, আর আমি যেটা বলছি, যেটা তুমি if you move your eyeball that will be called your total visual field, so with eyeball, okay, with not moving eyeball I can see up to this, but with moving eyeball I can see up to this, so this is my total field, total visual field, but my field of vision is only this, যেমন আমি এতটা দেখতে পাচ্ছি, এত দূর আসলেই বুঝতে পারছি, so this is my field of vision of my right eye, okay, এই লেন্সেই থাকবে, but
in my right sided visual field is এতটা, okay, আর maximally আমি অত অবধি দেখতে পারি if I move my eyeball. In case of left eye also সেরকমই হবে, okay. So field of vision এ whenever you will be measuring field of vision, don't ask the patient to not move his or her eyeball, তাহলে অনেক বাইরে চলে আসবে, ঠিক আছে। field of vision is supposed to be like this, okay. তুমি যদি এখানে আইবলটা ঘোরাও অত দূরে তুমি দেখতে পেতে পারো, ওরকম না, ওকে। আইবল ঘুরবে না, আইবল স্ট্রেট থাকবে, শুধু তুমি এত দূর অবধি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, চোখের কোণে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই না, সেই রকম ভাবে তোমার ব্যাপারটা হবে, বুঝতে পেরেছো? ওকে, এবার এখানেই তোমাদের আরেকটা ব্যাপার আছে, another thing is there called perimetry, okay. Now perimetry means the perimeter, you will be measuring the perimeter, okay, total কত হচ্ছে। The perimetry test will be done in a separate class, okay. There is a perimetry machine, okay. ওই perimetry মেশিনটাই আমরা perimetry টেস্ট করব, ওইদিকে ঘরে রাখা আছে, ওকে। সো ফার্স্ট এখানে ডেমো হলো আমাদের কিভাবে কি করে। ফার্স্ট ক্লাস ওয়াজ টেকেন বাই স্যার, সেকেন্ড ক্লাস ইজ টেকেন বাই মি। নাও the technical class, I mean perimetry, it will be taken by any one of us, I guess, in that room. Differently there will be a different class for perimetry, okay. ওখানে আলাদা মেশিনটা, ওই মেশিনটা তোমাদের আলাদা করে দেখানোর জন্য ওটা আলাদা ক্লাস লাগবে, okay. Now these things are done, okay. So কটা বাজে, সময় আছে। So now Akash sir have said to me ki ask you guys about your abdominal examination and all, okay. ওগুলো তো রিভাইজ করানোই হয়নি, একটা সপ্তাহই ক্লাস হয়েছিল, ওকে। তাইলে ওকে, এই তুমি চলে এসো তো, শুধু বাইরের জামাটা খোলো আর শুধু বাইরেরটা খোলো, and anyone random চলে এসো, okay. Do palpation, okay. So in which system you are comfortable in? Abdominal, respiratory, you all are comfortable? Anything, if I suddenly ask do a palpation for the respiratory system, how many guys will not be able to do it? Okay, how many guys will be able to do it? Huh? Respiratory, তুমি তখন ছিলে না, okay. So a few people are there in the class, a lot of people were in the class also, অনেকেই তো ছিল, 15-16 জন তো ছিল, I remember. So respiratory মে ভাগ ভাগ করে এখানে 4টে বেডে বসানো হলো, 16-17 জন তো ছিলই আমার মনে আছে। এনিওয়ে কোনো ব্যাপার না। আর কি কি সিস্টেম হয়েছে তোমাদের বলো তো? অ্যাবডোমিনাল হয়ে গেছে, রেসপিরেটরি হয়ে গেছে, সিভিএস ডান, বেসিক সিভিএস টা ডান, আর কি এই তিনটেই হয়েছে তো। শুধু থিওরি, নাও দ্য থিং ইজ এফএক্স বিট হয়েছিল আমার মনে আছে, কারণ আমি তো নিজে করেছি, আর ওকে। বাট ওইগুলো আরো রিপিট হবে, ওই জন্য জেনে নিচ্ছি, যেগুলো বেশিবার হয়নি বা অনেকে মিস করে গেছে সেগুলো আমরা আবার করে রিপিট করব, ওকে। সো রেসপিরেটরিতে মোটামুটি কতজন কমফোর্টেবল? কে কে জানে রেসপিরেটরি সিস্টেমে কি দেখতে হয়, কে জানে? জিআই তে কে জানে? তোমাদের তো কিছুদিন পরে কম্পিটেন্সি আছে, জিআই কে জানে, জিআই তে কি দেখতে হবে? ওকে, নো প্রবলেম, শুয়ে পড়ো, শো। এদিকে মাথা দাও যাতে ওরা ভালো করে সবাই দেখতে পায়, হুড়োহুড়ি করবে না, সবাই বসো, আমি সবাইকে ডাকবো। পারফর্ম দ্য প্যালপেশন অফ অ্যাবডোমেন, অ্যাবডোমিনাল সিস্টেম প্যালপেশন, আসনি? ওকে, সো এই কে পারবে? কোনো ব্যাপার না। রেসপিরেটরি সিস্টেম, কোন সিস্টেমে ছিলে? অ্যাপেক্স বেটে ছিলে, অ্যাপেক্স বেটটা কিভাবে করে দেখাও। না না, হ্যাঁ বসো, ও তুমি বসলে কেন, ও তো বলতে হবে, বলবে তোমাকে কি করবে। বসো বসো বসো, হয়ে গেছে, এখন আর লাভ নেই। How? Tell me the procedure. Suppose you are not taking the class, you are not making them understand, you are giving an exam, I have asked you, you know, locate his apex bit,
Don't make me understand anything. You just do the test as per you are supposed to. একবার আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে করবে। ওকে, জাস্ট দিস, কোনো ব্যাপার না। একটু ওদিকে সরো। সাপোজ I am supposed to, তুমি আমাকে বলো যে show me the position of the trachea and ask, tell me about his tracheal displacement. বলো, আমাকে বলো করতে এটা। ওকে, so what I will do, I will not ask sir anything and all. ঠিক আছে, সোজা তাকাবে। ওকে, so okay, জোরে নিঃশ্বাস নাও। Okay, okay, so ma'am, his trachea is positioned centrally. It isn't, you know, pulled down either way. Okay, indicating that his lungs are in a normal position preferably, and also I have heard or understood no abnormal sounds by tapping over it, and thus we can understand that his lungs is in normal condition. ঠিক আছে, no unnecessary words, তোমায় করতে বলেছে তুমি করে ওনাকে দেন এক্সপ্লেন করো হোয়াট হ্যাভ ইউ ফাউন্ড। ঠিক আছে, এতে তো অনেক সময়ও বাঁচে এবং উল্টো পাল্টাও হলো না। ঠিক আছে, বুঝলে কিভাবে করতে হবে, করো এবারে। তোমাকে আমি কোনটা করতে বলেছিলাম, এপেক্স বিট করো। তুমি তোমার মতো করবে, স্যার দেখে নেবে তুমি ঠিক করছো না ভুল করছো। Tell me what is supposed to be the usual position of the apex bit? This is clavicular line. Okay, this line is mid clavicular line. So hey, tell me the usual place of the apex bit. কোথায় usually পাবো ওটাকে? Left fifth intercostal space, 1.5 to 1.25 centimeter down and medially from the mid clavicular line. Okay, mid clavicular line, mid clavicle তুমি ঠিকই করলে, প্রথমে ক্লাভিকেলের মিডটা দেখে নিলে, এই লাইনটা তুমি ইয়ে করলে, তার আগে তুমি কি করেছো, এটা এই জায়গাটার নাম কি, স্টার্নাম কি, হ্যাঁ ম্যানোব্রিয়াম স্টার্নি। এইখান থেকে তুমি সেকেন্ডারি পেলে, এবার এখান থেকে ফিফথ ইন্টারকস্টালে এলে, দেন এইটা রিলেট করলে, তাই তো করলে। তো তুমি তোমার মতো করে পজিশন দেখাবে, দেন তুমি স্যারকে এক্সপ্লেন করবে স্যার আমি এখানটা পেয়েছি, তারপর যা জিজ্ঞেস করার স্যার করে নেবে। ঠিক আছে, চলে যাও। এই তুমি বসো, তুমি পাতলা আছো, তোমার উপরে আজকে করে নেবো। দেন এই তুমি ওর রেসপিরেটরির ক্ষেত্রে ইন্সপেকশন করো। করে দাও, তুমি তোমার মতো করো, আমি তোমার বলে দিয়েছি তুমি করো। ইন্সপেকশন মানে হাত দেবে না, চোখে দেখবে, তাই তো? তাহলে ওকে মুখে বলবে, যদি তোমার মনে হয় যে ওকে শুতে বলবে, দেন আস্ক হিম শুয়ে পড়ো। ওকে, করো। ভুলে গেছো, মানে মনে করার চেষ্টা করছো। ঠিক আছে, কেন শুতে বললাম? হ্যাঁ দেখ, বলো বলো, বুঝে গেছো, এই করো বলেছে, করো দেখো। হাত পাশে রাখো, এইগুলো তোমাকে ঠিক করে দিতে হবে। ওকে, কারণ হাতটা এখানে থাকবে আইডিয়ালি, ও যদি অন্য জায়গায় রাখে তোমাকে বলে দিতে হবে কিভাবে থাকবে। করো, বলো এবারে কি ইন্সপেক্ট করবে? Yeah, abnormal what? First breathing pattern, you will inspect the breathing pattern. Okay, so first what will you see? The respiratory rate. Okay, rate দেখবে, রেট কত হয়, নরমাল রেট কত হয়, নরমাল রেসপিরেটরি রেট কত হয়, 12 থেকে 16 বা 12 থেকে 18 বলবে। ঠিক আছে, ওকে, তো তুমি প্রথমে ওটা দেখলে, ইন্সপেক্ট করলে, এগুলো সব ইন্সপেকশন, নো টাচিং। দেন হোয়াট উইল ইউ ইন্সপেক্ট? দেন চেস্ট এক্সপ্যানশন। ওকে, দেখলে চেস্ট এক্সপ্যানশন দুই দিকেই হচ্ছে, ভালো করে না বুঝতে পারলে বলবে ডিপ ব্রিদিং করো আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, এক্সপ্যানশন বুঝতে পারছো? নাও হোয়াট ইউ উইল সি? ইউ উইল সি, ওদিকে সরো, ওই পেছনে ওরা দেখতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, তুমি একটু এখানটা দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে সবাই দেখতে পাবে। তুমি সব নাও, ইউ হোয়াট উইল সি, কি দেখবে এবারে?
দুটো সমানভাবে উঠছে কিনা। কিভাবে দেখবো? আই লেভেলে চলে আসবো, তুমি নিঃশ্বাস নাও। সো বোথ সাইডস, কোনো দিকে বেশি কোনো দিকে কম নয়, বোথ সাইডস বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল এক্সপেনশন। দেন ইন কেস অফ মেল, ইন কেস অফ ফিমেল তোমাকে একটা দেখতে হবে। ইন কেস অফ মেল অ্যাবডোমিনাল এক্সপেনশন ইজ মোর, ওকে, সেটাও তুমি দেখবে, কোনো ব্যাপার না, ইজিলি দেখতে পাবে। ডিপ ব্রিদিং করো, ডিপ। দেখছো ওর অ্যাবডোমেনটা বেশি মুভ করছে চেস্টের থেকে, তো এদিকেও ঠিক আছে। তার সাথে ওভারঅল চেস্টের সাইজ, শেপ, মুভমেন্টের সময় কোনো অ্যাবনর্মাল, এবং নাও হি is covered in cloths, okay. When will not be covered in cloths, you can also see the overall skin and all, but overall inspection procedure is okay, and overall inspection procedure is same, okay. Don't miss anything. বোঝা গেল কিভাবে কি ইন্সপেক্ট করবে, ঠিক আছে। দেন তুমি চলে যাও, তুমি থাকো। আর কে? এই মন দিয়ে পড়ছো, চলে এসো। बहुत ध्यान लगा के पढ़ रही हो, चले आओ। ওই চলে आओ, ওকেও ডাকবো, এরপরই ওকে ডাকবো, তাতেই চলে আসো। फिर তুমি করলে इंस्पेक्शन की, कौन सी सिस्टम की क्लास में थे आप? एक दो में तो मैं खुद देखा हूँ, कौन सा याद नहीं कर सकते, একটাও করোনি, ओके। देन তুমি, आप तो थे एक दो क्लास में, एक दो सिस्टम का क्लास में, रेस्पिरेटरी में, हाँ आ जाइए। নিজে হাতে তোমরা না করলে পরীক্ষা হলে করবে কি করে? প্যালপেশনটা করে দাও তো, palpation, show me the palpation of respiratory system. Okay, so first tell me palpation में आपको क्या क्या देखना है? এই কে পারবে রেসপিরেটরি সিস্টেমের প্যালপেশন, কে পারবে? someone must, ওটা পারকাশন, ওটা সাউন্ড রেজোনেন্স পারকাশন। প্যালপেশন কি ছিল? চেস্ট সাইজ, চেস্ট এক্সপেনশন, এই যে এরকম ভাবে হাত দিয়ে এক্সপেনশন দেখা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে 3-3-3 বলে রেজোনেন্স গুলো দেখা, ওগুলো তো ছিল। তার সাথে তোমার এখানে হাত দেওয়া, ট্র্যাকিয়ার পজিশন দেখা, অল অফ দিস আর ইন প্যালপেশন। মনে পড়েছে? করো। position of trachea, chest expansion, okay, and also abnormal sounds when he is humming, okay, like you have to ask him 1 2 3, you will feel the resonance, okay, in bilateral, both sides bilateral, you have to compare the symmetry when he is asking those things or telling those things. So এগুলো করো ঠিক করে, एक के बाद एक करो जैसे आपको करना है। be confident, be loud. Okay, show me. Okay, so what is the finding about his trachea? বলো। Yeah, so there is no deviation in the position of trachea, and the trachea is palpable, and they can feel it. And okay, nothing else. Move first. Then what will you show in case of palpation? What will you see? Chest shape, chest expansion करो, कैसे करोगे? बायलैटरली सही से एक्सपेंशन हो रहा है क्या नहीं, और उसके साथ भी आपको पैल्पेट करके कोई मास मिल रहा है क्या नहीं. द शेप you have seen from the outside, but you will have to palpate and notice any kind of what temperature, tenderness, all of these things. All those general examination is same for every system, just a little bit tweak and specific in case of specific different system, but overall the viewing procedure is same, inspecting procedure. That temperature, that tenderness, any kind of tenderness, any kind of abnormal hard shape, or any kind of nodular like shapes, any kind of lymph node palpation, any kind of tenderness also, I have already told you tenderness, any kind of redness and all, any kind of abnormal texture over precordium, over chest area, anterior chest wall, posterior chest wall, anything, everything you have to do. তাহলে করো, আমাকে দেখাও।
की करबे a lot of points I have already told you ना so एक एक करके दिखाओ क्या क्या करना है okay on which side you are standing left but you are a right hand person so come to the right side and do আমার সামনে যদি কনফিডেন্টলি করতে না পারো তাহলে এক্সামিনের সামনে কি করে করবে করো হ্যাঁ হ্যাঁ করো চেস্ট এক্সপেনশন সরো ওরকম না সরো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে সো নিঃশ্বাস নাও জোরে একটু একটু করে জোরে নাও okay so from the midline movement of both my thumbs are equal were equal so that means the expansion is same or in bilaterally same okay so this is your chest expansion some sir might ask you to measure the expansion how will you do you will take a tape first you will ask him to hold his breath and measure his chest expansion then you will have to ask him to expire okay maximally and inspire maximally so in case of maximal inspiration one expansion will be there in case of maximal expiration one girth will be there or in case of one general girth so that is your chest expansion वो measure कर लिए फिर आर की बोलेছি you will have to check you have checked the trachea then you will have to check all the relevant regions okay by little bit palpation any kind of hard mass structures or any kind of tenderness if he have any kind of tenderness or broken ribs or anything he will vocally exclaim कि इधर पे दर्द हो रहा है so this is only the front part how will you examine the back part উঠে বসো একটা জিনিস বলেছিলাম হাতটা এরকম করবে পা ঝোলা ওইদিকে একটা জিনিস एक पोजीशन में आपको लाना है उसको to expose his posterior muscles more কিভাবে হ্যাঁ এই যে দুটো হাত এরকম করবে হ্যাঁ সামনে ঝোঁকো ज्यादा এক্সপোজ হয়ে গেল এইবার তুমি এই জায়গাগুলো ভালো করে এইভাবে চেক করবে ঠিক আছে and you will have to measure the extension in the posterior side also okay both side anterior posterior सब करना है तो ऐसे करके ये पार्ट कवर हो गया शेप कवर हो गया what's left in case of palpation that resonant sound okay all the area tell me the areas show me the areas of chest examination all the areas show me the areas पीछे से शुरू करो क्या क्या एरिया हो सकता है एखाने yeah suprascapular then subscapular is below sub this is intrascapular come to front show me the areas in front and in axillary region also infraxillary yeah then in front supraclavicular infraclavicular then supramammary in mammary and inframammary so all of these regions you will have to put your hands so put your hands over there ask him to utter 1 2 3 you can feel one resonance over your hand it feels like something then what will you do এবার বলো 1 2 3 বলতে থাকো বলো তো so I am checking both areas simultaneously okay then আবার বলো ঠিক আছে सामने का एरिया हो गया बोलो राइट साइडेड एक्सिलरी लेफ्ट साइडेड एक्सिलरी बुझे गেলে then পিছনে so I am skipping some areas but the overall idea is like that never miss to do the opposite side okay because either side is equally important you have to measure it like that you have to compare the both sides sound of the both sides okay ঠিক আছে বোঝা গেল this is the palpation of respiratory system then আমি সফট পাচ্ছি না হার্ড পাচ্ছি what are the reasons that can be there good bladder full হলে পেটে বাচ্চা থাকলে প্রেগন্যান্সির সময় very good আর
প্যারালাইটিক ইলিয়াস একটা বলেছিলাম। প্যারালাইটিক ইলিয়াস মানে তোমার ইন্টেস্টিনে যখন ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন যখন হয়ে যাবে, যখন বাইল ওখানে মুভ করতে পারবে না, the food won't be able to move through your colons, you know, so they will get jammed inside this area and may keep your abdomen or your colon swollen. Okay, colon will be on the back side in case of your intestine will be swollen, can be and it can feel hard because the stool can't pass, ঠিক আছে। সো এইগুলো তোমার হার্ডনেস এর কারণ হতে পারে। আর কি দেখবে বলো? ওই যে ক্যাপুট মেডিসি, এগুলো তুমি ফিলিং পাচ্ছ কিনা? দুই সাইডে ক্যাপুট মেডিসি দেখতে পারো। এই সাইডে ক্যাপুট মেডিসি কোন ভেনের জন্য হয়? পোর্টাল ভেন। আর আইভিসির জন্য ইনফেরিভেনা খাবার জন্য কোনটা হয়? সাইডে দুটো এরকম হয়, ঠিক আছে, সাইডে হয়। তো এইগুলো এন্ড অলসো ইফ দেয়ার ইজ এনি কাইন্ড অফ ওয়াটার, এটাও তুমি ফিল করতে পারো। সো ফিলিং অফ এনি ওয়াটার এন্ড অল, পারকাশন পরে ফিল করবে, বাট মোটামুটি একটা ভেতরে জল থাকলে তুমি টাচ করে একটা আন্দাজ করতে পারো না, বিকজ ইট উইল বি মুভিং। ফ্লুইড থ্রিল এর কনসেপ্টটা যেখান থেকে এলো, ওখানে তো আমরা কিছু করছি না, যে হাতটা রেখে আমরা থ্রিলটা টের পাচ্ছি। ওকে, সো প্যালপেশন, ফ্লুইড থ্রিলও তোমার প্যালপেশনের মধ্যে আছে, এটা তো প্যালপেশনই, বুঝতে পেরেছো? সো এতগুলো পয়েন্ট ছিল, মনে নেই কেন? করো এক এক করে। সুপারফিশিয়াল এগুলো, ডিপ তো এখনো হয়নি। ওকে, সো সুপারফিশিয়াল প্যালপেশন ফার্স্ট আইল। তাহলে আমি তোমার এখানে দাঁড়িয়ে কিছু কিছু করব, যদি তোমার ব্যথা লাগে আমাকে বলবে, এইখানটা ব্যথা লাগছে, সবাই শুনবে আমি ওকে কি বলছি। যদি তোমার ব্যথা লাগে এখানটা বলবে, আর আমি তোমাকে এই এরিয়াগুলো বিভিন্ন বিভিন্ন করে দেখবো, ঠিক আছে? এই এরিয়া বলো, এই এটা কোন এরিয়া? আম্বিলিকাল, আম্বিলিকাসের উপরে তো। এটা কোন এরিয়া? হাইপোগ্যাস্ট্রিক, ভেরি গুড। এটা কোনটা? এটা কোনটা? রাইট। এটা কোনটা? এটা কোনটা? কোন সাইডে? লেফট। এটা এটা গুড। তো সব পজিশনে আমি টেম্পারেচারও দেখে নিলাম, একবারে আমি টেন্ডারনেসও দেখে নিলাম, কোথাও নেই। অ্যাবডোমেন ইজ সফট এন্ড প্যালপেবল, দেখো এখানে ঢুকছে অ্যাবডোমেন, তো সফট বোঝাই যাচ্ছে, হার্ড হলে এরকম ঢুকতো না, তার সাথে টেন্ডারও নয়। এতগুলো আমি চেক করে নিলাম। তার সাথে আমি আর কি দেখে নিলাম? তার সাথে আমি এখানে কোনো ফ্লুইডের কোনো ফিলিং পাচ্ছি না, আই এম গেটিং নো ফ্লুইড ফিলিং or any kind of like that, no kind of abnormal movements and all, no abnormal protrusions. কিসের ক্ষেত্রে? on which cases there can be protrusions? বলো, বলছিল তো, বলো। হ্যাঁ, না না, ওটা তো অ্যাসাইটিস বলতে চাইছিলে, বাট না, ওটা তো আমি অলরেডি ফ্লুইড থ্রিল পেয়ে যাচ্ছি। প্রোট্রুশন, এনি কাইন্ড অফ হার্নিয়া, एनी काइंड ऑफ हार्निया। ओके, सो इन केस ऑफ हार्निया एलिसिट नहीं भी हो सकता है, वो हम बाद में एलिसिट करेंगे, बट प्राइमरीली हम ऐसे करेंगे, तो ऐसे कर सकते। नेक्स्ट आई विल आस्क द पेशेंट टू यू नो फोल्ड इज नी, फोल्ड करो, এই পাটাও ফোল্ড করো, হ্যাঁ ওই দিক ঘোরো, ওই দিকে মাথাটা করো, পা সোজা করো, শুধু মাথাটা ঘোরাও, না ওরকম না, শুধু মাথাটা, হ্যাঁ রাইট রাইট, শুধু মাথা, হাত পাশে থাকবে। ওকে, এটা আমরা কেন করছি? এটা আরো ভালোভাবে এলিসিট হতে পারে। ওকে, নাও আই লাস্ট দ্য পেশেন্ট টু কাফ, ওইদিকে ডান দিক ফেরো, কাশো। হ্যাঁ, এই যে কাশতে কেন বলছি? যাতে কোনো প্রোট্রুশন আমি বুঝতে না পারলে সেটা তবুও এলিসিট হয়, বিকজ when you will be coughing any kind of abnormal protrusion will come and hit my hand. কোন কোন তিনটে হার্নিয়া এখানে হতে পারে? টেল মি দ্য 3 hernias which can happen here, 3 regions বলো। আশেপাশে ফিমোরাল এখানে, ইনগুইনাল এখানে, আর আম্বিলিকাল হার্নিয়া এখানে। এরিয়ার নাম অনুযায়ী তো, নাথিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইজি, ঠিক আছে? তো এই সবগুলো আমরা দেখতে পারি, এতগুলো, all of these in superficial palpation, we have not pushed our fingers till now, so deep palpation এখন যাব। এই ডিপটা করো, কোন কোন অর্গান আমরা দেখি? এই কে পারবে করে দেখাও? তুমি ছিলে তো ক্লাসে, আমি দেও তো ছিল, আমি দেখেছি, ওকে আমি জামা খোলাবো বলেছিলাম, কিন্তু এই কেউ একজন করো, দেখালাম, নালে অন্যরা করবে কি করে? আমি তো করে দিতেই পারবো। দেন একটা ক্লাস হয়েছিল যে তুমি দেখিয়ে দাও এসে, 3টে অর্গানই তো জাস্ট, এই তো লিভারটা চলে আসো, স্প্লিন চলে যাও, দেন ব্যালট করে কিডনিটা দেখি নাও। বাট দ্য থিং ইজ নর্মালি ইউ ওন্ট গেট অল দিস থিংস palpable by your hands. This is the just procedure. If they are enlarged only then you will get it. Okay? হ্যাঁ, ওদেরকে দেখাও কিভাবে ঠিক করে, ওরা সবাই ভুলে গেছে, ভালো করে দেখাও।
কোথা দিয়ে শুরু করবে? ওকে, সো ইউ উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য রাইট ইলিয়াক ফসা। ওকে, সো হাউ? অলওয়েজ রিমেম্বার টু টেল দ্য পেশেন্ট টু ফোল্ড হিজ নিস অ্যান্ড মাথাটা ওদিকে ঘুরাবে। এবার ডিপ ব্রিদিং করতে বলবো। ওকে, ডিপ ব্রিদিং করো জোরে, আরেকটু জোরে। হ্যাঁ, এই নিঃশ্বাস নেবে, হ্যাঁ এবার নাও, আবার নাও। নিচ্ছে, নেওয়ার সাথে সাথে যখন ঢুকছে আমি এখানে ভেতরে ঢুকে যাবো। নাও, এই ছাড়ছে, ঢুকে যাবো। দেন দেন এটা কোথায় যাচ্ছি আমি? স্প্লিনে। দেন আমি কোন রকম পাচ্ছি না, রিব অব্দি পৌঁছে গেছি বাট কিছু পাচ্ছি না। সো রাইট ইলিয়াক ফসা থেকে লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম, এটা হলো আমার স্প্লিন। দেন লিভার, লিভার এখানে থেকে রাইট হাইপোকন্ড্রিয়ামে থাকবে, তো লিভার আবার করো। দেন so whenever his abdomen is expanding, I am resting my fingers. Whenever it's contracting, I am putting my fingers with the flow of that, যাতে ধাক্কা ধাক্কি না হয় and I can make my finger go inside easily, ভালোভাবে। তো বোঝা গেল, এইভাবে দুটো হলো। so this is your liver, but এদিকেও আমি কিছু পাইনি because normally the liver isn't enlarged. liver is enlarged in দু তিনটে কন্ডিশন বলো যখন লিভার বড় হতে পারে। আর ম্যালেরিয়া, লিভার সিরোসিস, আর হেপাটাইটিস মেন সবচেয়ে কমনটাই তো বললে না। ওকে, হেপাটাইটিস অ্যান্ড অলসো সিএলডি, ক্রনিক লিভার ডিজিজ, অ্যালকোহলিক পেশেন্টদের। গুড, হয়ে গেল। দেন লাস্ট হচ্ছে কিডনি, ব্যালোটেবল। ব্যালোটেবল মানে হচ্ছে এইভাবে দুটো দিকে ফিল আপ হতে পারে। কোথায় দেখবো আমরা? কোন দিকে চেক করব? কোন এরিয়াটায় চেক করব? কোথায় থাকে কিডনি? রাইট ইলিয়াক, এই তো এখানে লাম্বার, লাম্বারই মেনলি থাকে, ইলিয়াকে একটুখানি থাকে। so mainly right lumbar and left lumbar থাকে। now in case of kidney, remember in case of liver and spleen you are checking once, it's done, but in case of kidney you have to check both sides, মানে এক জোড়া থাকে, you have to check both sides। তো कैसे करोगे? বলবে আমি এখানে হাত দিচ্ছি, ঠিক আছে, ডিপ ব্রিদিং করো। okay, so I cannot feel anything, it's supposed to be there, if it's enlarged, okay, it's supposed to be felt here। simultaneously আমি অপোজিট দিকেও যাব। ওকে, ওকে সেম ভাবে আমি ডিপ ব্রিদিং করতে বলবো, করো। হ্যাঁ ব্যাস, কিছু পাচ্ছি না। এন্ড অলওয়েজ আমি ওর মাথাটা একটা দিকে এরকম ভাবে রাখতে বলবো, ওতে এলিসিট হতে হেল্প হয়। ওকে, সো এবার আমি মাথাটা এইভাবে ঘুরিয়ে রাখছি, এই যে আমি মুভ করছি এটার জন্য আমার এখানে একটু টট হয়ে যাচ্ছে মাসেল গুলো, দ্যাটস ওয়াই বেটার এলিসিট হচ্ছে। এমনি এমনি ঘুরিয়ে রাখতে বলে না, এমনি এমনি। এটা যখন তুলে রাখছি, দ্য স্ট্রাকচার স্যার লিটল বিট পুশড আপওয়ার্ডস, ঠিক আছে, এই যে এই টানছি এটার জন্য একটু আপওয়ার্ডসে পুশ, আমার তাতে দেখতে সুবিধা হবে। এই দুটোর জন্য এটা মেনটেন করতেই হবে পজিশন। ওকে, আরেকটু মানে তুমি করছো বাট আরেকটু কনফিডেন্টলি করো, আরেকটু এরকম ভাবে ঢোকাও, মানে তুমি ফিল করছো, হ্যাঁ এরকম আরেকটু ফিল করছো, এরকম করো, হ্যাঁ করো, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো, তোমাকে ফিল করতে হবে না ভিতরে। গুড, এই এই মুভমেন্টে যাবে, হয়ে যাবে, তাহলেই পেয়ে যাবে। যদি এনলার্জ হয়ে থাকে ইউ উইল ডেফিনেটলি গেট ইট। ওকে, নরমাল আছে তাই পাওনি। এটা হয়ে গেল অ্যাবডোমেন এরিয়া, হয়ে গেল সিভিএস এর পারকাশন। ওকে, কে ছিল ক্লাসে? না কেউ ছিল না। ए वो नाम की शिफ्टिंग डालनेस दिखा दो, शिफ्टिंग डालनेस। आप तो थे उस क्लास में नहीं? हाँ हाँ, शिफ्टिंग डालनेस तो आप थे। चलो दिखाओ, ए तुम लोग चले जाओ, তুমি না, তোমার উপরই দেখাবে। শিফটিং ডালনেসটা দেখা দাও। शिफ्टिंग डालनेस मींस आई एम आस्किंग अबाउट एब्डोमिनल, तो इंटरकोस्टल नहीं होगा, एब्डोमेन एरिया होगा। ओके, इंटरकोस्टल में शिफ्टिंग डालनेस जी नहीं, एक्चुअली पार्कसन तो हर एक ऑर्गन में भी होता है। ओके, सो हम कार्डियोलॉजी में भी कर सकते हैं। एब्डोमेन में कैसा था? ঠিক আছে, শিফটিং ডানলেস, এই শিফটিং ডানলেস কে পারবে? তুমি পারবে তো? পারবে না? শিফটিং ডানলেস কে দেখাতে পারবে? ওকে, সে বড়, ফলো মি, ঠিক আছে। সো শিফটিং ডালনেস means there is a dullness you will get by percussing and it will shift after you have changed the position of the patient.
কি হবে? তুমি তো সবই বুঝতে পারছো, তো তুমি কেন করছো না? এনিওয়ে ও মাথা নেড়ে আছে, মানে ও জানে। এনিওয়ে সেটা ফ্যাক্টর না, ফ্যাক্টরটা হচ্ছে যে what will shift, the fluid inside the patient's abdomen will shift, okay, peritoneum এর মধ্যে peritoneal fluid shift করবে। so कैसे करोगे? first you have to assess the fluid chill, you have to understand if there is significant amount of fluid or not, okay, so আমি fluid chill চেক করলাম, ऐसे করে কাশো, এমনি এমনি কাশো, হ্যাঁ, সো আমি নরমালও ফিল করতে পারি, কাশলে ডেফিনেটলি ইফ হি কাপস আই উইল ডেফিনেটলি ফিল দ্য ফ্লুইড, ওকে, সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফ্লুইড, ওকে, কাশ না কাশলেও হবে, কিন্তু আমি আরো শিওর করার জন্য ওকে বললাম যে কাফ, ওকে, ফ্লুইড চিল ইজ ফার্স্ট, দেন ইউ আন্ডারস্টুড দেয়ার ইজ ফ্লুইড, নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সটেন্ট অফ দ্য ফ্লুইড, ওকে, কি করে এক্সটেন্ট দেখবে? তিনটে প্রসেস আছে, ফার্স্ট হর্সশু শেপেড পারকাশন, ওকে, দেন ইওর শিফটিং ডালনেস, ফার্স্ট অলরেডি করে নিয়েছি আমরা এটা, তো হর্সশু শেপেড পারকাশন কিভাবে করব? হর্সশু, সো নাও इन केस ऑफ পারকাশন, এই পারকাস করো, এখানে আসো, पार्कस कीजिए, इधर आइए, कैसे पार्कस करोगे मैं एक बार दिखा दूंगा, कंटिन्यू करना है, ऐसे करके करना है, ठीक है, नो लाइक दिस, व्हाई? बिकॉज आपको फिंगर को जितना हो सके एरिया में कम डालना है, ऐसे करोगे तो ये एरिया एब्डोमेन एरिया में हो जाएगा, जबका पार्कासन में साउंड का दिक्कत कर सकता है, এই এরিয়াটা যদি আমার এখানে থাকে, হতেই পারে এতে আমার সাউন্ডটা মাফেল হয়ে গেল, সো আমি এইভাবে করব যাতে আমার মিনিমাম লেভেল অফ ফিঙ্গার্স থাকে, ওকে, এন্ড অনলি মাই this area will move, okay, anyhow you're comfortable, only this area will move and it will make sound. So first I will show you, then you will have to do that complete procedure. First that fluid chill, this you don't have to repeat because it's very easy, you just repeat the percussion process. First process horseshoe percussion, why it's horseshoe I'll just tell you. First अम्बिलिकस का सीधा लाइन से परकस करते करते साइड में आना है, ठीक है, assuming there is fluid chill में मुझे fluid मिला है, now I am percussing, okay, ऐसे करें, तो दिस साउंड यू आर हियरिंग, दिस इज एयर साउंड, एक्चुअली फ्लूइड में थोड़ा डिफरेंट होगा, तो ऐसे करके सपोज पेन दो, आई पेन दाओ, সাপোজ আমি এতটাতে, ওকে, আমি ওর একটা ফ্লুইড পেয়েছি, তো আই উইল মার্ক দিস এরিয়া, ওকে, দেন আফটার দ্যাট আই এম নট গেটিং এনি ফ্লুইড, ওকে, সো আই উইল মার্ক দিস এরিয়া, দেন आई विल गो बैक फ्रॉम देयर टू देयर, तो এরকম করে করে আমি আবার ऐसे करके मैं फिर अम्बिलिकस तक आऊंगा, तो इससे कॉन्फर्म हो जाएगा कि मेरा फ्लूइड इधर तक है, ठीक है, कॉन्फर्म हो जाएगा, फिर इसके बाद से मेरा मुझे एयर डलनेस मिल रहा था, इस तक मुझे फ्लूइड डलनेस मिला, ठीक है, तो फ्लूइड डलनेस इज टिल देन, नाउ आई विल आस्क द पेशेंट टू টার্ন সাইডওয়েজ, সাইডে চলে যাও, ঘোরো, হ্যাঁ পুরোটাই, এটা পুরোটাই ঘুরবে, সো নাও দিস ইজ গ্র্যাভিটি, সো due to gravity the fluid that was like this, okay, now it will go all the down, so এতটা দূর অবধি হাতটা এরকম সাইডে রাখবে, কারণ আমাকে পারকাস করতে হবে, হ্যাঁ, বা এরকম, নাও বা এরকম পেছনে রাখো, এই এরিয়াটা খালি রাখো, নাও not assuming definitely the fluid will go down, because now the dependent area is not his back, dependent area is his lateral part of the left part or lateral part of the left body, so left lateral body is now his dependent part, so fluid has gone down, now again we will start percussing from the umbilicus, ऐसे करके परकस करते करते आएंगे, डेफिनेटली जिधर पे हम मार्क किए थे उसका थोड़ा पहले फ्लूइड खत्म हो जाएगा, since it has gone down, okay, so this movement, okay, this shifting of the fluid dullness is your shifting dullness, বুঝতে পেরেছো? জামা খোলার থেকে এটাই করতে হবে, কিছু না কিছু তো স্যাক্রিফাইস করতে হবে, সম্মান বাঁচাতে গেলে জামা স্যাক্রিফাইস করতে হবে, আর জামা বাঁচাতে গেলে ভেরি গুড, এনিওয়ে, সো যাই হোক বোঝা গেল কেন के शिफ्टिंग बोलते, বুঝতে পারলে क्यों इसको शिफ्टिंग और डालनेस, क्योंकि फ्लूइड डालनेस जितना शिफ्ट हो रहा है इसको कहते हैं शिफ्टिंग डालनेस, सो नाउ यू डू दिस टू प्रोसीडियर्स, দাঁড়া আমি ওদিকে যাই, হচ্ছে না, পারকাস नहीं हो रहा, पार्कस अब करोगे डिजिटल में ऐसे, हाँ, और तुम्हारा हाथ पूरा ऐसे हो रहा है, ठीक है, only this area will move, करो, या हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, एंड ट्राई टू मेक ए लिटिल बिट साउंड, है देखो मेरा ऐसे साउंड हो रहा है, आपका साउंड नहीं हो रहा है, आप ऐसे इसे धीरे करके मार रहे हो, इसमें साउंड नहीं एलिसिट होगा, हाँ जी,
फिलहाल अभी तक फ्लूइड नहीं है तो कुछ नहीं आपको मिलेगा, फ्लूइड रहेगा तो आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसीड्योर है, आपको बोलना होगा कि मानो इस स्तर तक फ्लूइड है, ठीक है। अच्छे से साउंड करना है, बात प्रैक्टिस करना घर पे, राइट। दिस मूवमेंट यू शुड प्रैक्टिस। तो सर बोलेंगे कि तो आप ठीक से प्रैक्टिस किए नहीं, ठीक है। तो ऐसे ना शिफ्टिंग डालनेस दिखाइए कैसे करेंगे। एक, हाँ एक मार्क करेंगे, सपोज मार्क कीजिए जी, कर लीजिए, फिर उनको घुमाइए, उसको बोलना है, फिर सेम चीज रिपीट करना है, करो, हाथ एरकम भावे राखबे, ऐसे करके रिपीट करके आपको यही मूवमेंट आपको सही लाना है, ठीक है। नाउ सपोज द मार्क पहले आएगा, that will be your shift, okay। It's better to measure it also, मेपे नेपे 2 सेमी 1.5 सेमी जितना होगा वो नाप लेना, क्योंकि सर अगर पूछे कि what is the amount of your shifting, you can say, okay, yeah, in centimeter in inches, however you are comfortable। বোঝা গেল অ্যাবডোমিনাল প্যালপেশন কিভাবে করবে, সুপার, এটা পারকাশন ছিল যদিও। তো ইয়া তুমি এবার যাও, এই একজন আমাকে রেসপিরেটরির পারকাশনটা দেখিয়ে দাও। রেসপিরেটরি পারকাশন কে দেখাতে পারবে? এই যে এরকম এরকম করে করে বিভিন্ন সাউন্ড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আছে কিনা আলাদা আলাদা এরিয়াতে? কিছুই তো না, 9টা এরিয়াতে শুধু পারকাসই করতে হবে আর কম্পেয়ার করতে হবে। সে কি কেউ একজন এসে দেখো, না হলে কি করে হবে? কেউ তো পারবে পুরো ক্লাসে। এই তুমি আসো, এটা তো তুমি পারবে, তুমি তো ছিলে ক্লাসে। ওকে ওই দিক ফিরিয়ে বসাও, সবাই দেখতে পায়, ওই দিক ফিরিয়ে, আর যা যা এরিয়া আছে ওখানে ওখানে করে দাও। সো হি ইজ শোয়িং ইউ দা পারকাশন অফ দা রেসপিরেটরি সিস্টেম, করো। একই ব্যাপারে পারকাস করবে, ওইটাই মেন ফান্ডাটা দেখো, বলো। হ্যাঁ, বসেও করতে পারো, শুয়েও করতে পারো, তবে সামনেটা করার সময় শুয়ে করাটাই বেটার, কারণ এইভাবে তোমার করতে অসুবিধা হতে পারে না, ওই জন্য পেছন থেকে তুমি করতে পারবে, বলো। ফ্লুইড থাকলে তবেই পায়। কিচ্ছু বুঝতে পারবে না, এটা জাস্ট থিওরিটিক্যাল। কিভাবে দেখবে? ফাইনাল ইয়ারে যখন তোমাকে কেস দেওয়া হবে, you will be given a typical patient, इसका बेली इतना बड़ा हुआ रहेगा, आपको पूरा सब मिलेगा। এই তো ক্লাভিকুলার শুরু আর ক্লাভিকুলার শেষ, ওর মাঝে মিড, মোটামুটি একটা। এই কিছু শোনা যাচ্ছে না, ভালো করে বলো। বাট তোমার পারকাশনে বলেছি যে, পারকাশন বললাম যে, প্যালপেশন তো করে দিল ওই মেয়েটা, কে একটা করলো। হ্যাঁ, সাউন্ড আমরা এক্ষেত্রে পাচ্ছি, তারপরে ইনফ্ল্যাক্ট এরকম সাউন্ডের অন্যরকম সাউন্ড আমরা কিরকম সাউন্ড পাই আমরা নরমালি লাংস এর মধ্যে? নরমালি এয়ার রেজোনেন্স পাবো। আর আরেকটা আমরা সাউন্ড কি পেতে পারি এয়ার রেজোনেন্স ছাড়া? we can also get bony resonance because there are ribs, okay, so we'll get two kind of sounds in chest region, in normal chest। একটা আমরা bony resonance পাবো আর একটা air resonance পাবো। ideally nothing more will be present। করো দেখাও। so what is this area we are percussing upon? হ্যাঁ হ্যাঁ, অলওয়েজ কম্পেয়ার। তুমি কিন্তু এই দিকটা করে নিচে নেমে গেলে, দুদিকে দেখলে না। হ্যাঁ, এই ছোট ছোট জিনিসগুলো তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে দেখবে কিন্তু। অলওয়েজ চেক বোথ সাইডস, যেখানে বোথ সাইডস পসিবল অলওয়েজ চেক বোথ সাইডস, না হলে কম্পেয়ার কি করে করবে? দেন স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল যেটা আছে, সেই স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলটা প্রত্যেকটা পোরশন থাকবে, সেটাকে ফিল করব, আর সেটা জাস্ট ডিসাইডে সেকেন্ড বোন যেটা আছে সেটা that I know। tell me if you are comparing and you are percussing, what are you finding? কোন রিজিয়নে বোন আছে, কোনটা কোন ইন্টারপার্সোনাল স্পেস সেটা। okay, and another thing, what is your primary finding? তুমি কি বুঝলে? what is your understanding of it?
তুমি এমনি এমনি করলে করে কি বুঝলে? হাউ উইল ইউ সে দ্যাট দিস চেস্ট ইজ নর্মাল? ইকুয়াল সাউন্ড হচ্ছে। দুদিকে ইকুয়াল সাউন্ড হচ্ছে অ্যান্ড অলসো অনলি ভিভিএস, ওকে, যেটা তুমি স্টেথো দিয়ে শুনতে পাবে অস্কালটেশনে। বাইলেটারাল ভিভিএস, ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড তো নরমালি পাওয়া যায় না। দিস ইজ ভেসিকুলার সাউন্ড which will you get by stetho, and also only air resonance in case of bilateral lung spaces. So since there is only air resonance, presumably his both lungs are all right. এইভাবে তোমাকে স্যারকে বলে দিতে হবে, বুঝতে পেরেছো? নাও তুমি এয়ার রেজোনেন্স পেয়েছো, শুধু সামনে, পেছনটা করো। আর একটু ঝুঁকতে বলবে সামনে, হ্যাঁ এবার এক্সপোজ হলো, করো। তিন, হুম হুম হুম, স্পাইক যে প্রসেসটা থাকে মাঝখানের দিকে সেটা প্রথমে ফুটবল ক্যারিকুলেট হয়ে যাবে, ফাইনাল প্রসেসটা থাকে সেটা করবে, বুঝতে পারছি স্যার কিছু ঠিক লাগছে। ওটা তো ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাট ইউ হ্যাভ টু, ওখানে তো এক্সপোজ করে করবে, সো ইউ উইল ইজিলি গেট এভরিথিং। ইন দিস কেস জাস্ট ইউ উইল হ্যাভ টু সুপ্রাক্লাভিকুলার, intraclavicular and infraclavicular, all these things, sorry, scapular, all these three areas you will have to check, okay, এই area, এই area, এই area, okay, and also you miss the axillary, okay, ওগুলো শুয়ার সময় করে নিতে হবে। সো এন্ড আরেকটা জিনিস তুমি করনি, ও যেটা সাউন্ড করতে বলছিল, ঠিক আছে, ফার্স্ট ইউ উইল হিয়ার নরমালি and you will also feel when he is uttering some words or humming some words, তো হামিং ওয়ার্ডস এর সময়ও তোমাকে শুনে নিতে হবে, ঠিক আছে, so that the water can get different words. Now in case of everything, in case of a normal lung, will you get any kind of abnormal? In case of an abnormal lung, the abnormal percussion sounds you can get, tell me one or two abnormal sounds. একটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াটারি রেজোনেন্স পেতে পারো। ইন কেস অফ হোয়াট, ইন কেস অফ হুইচ ডিজিজ? edema in pulmonary edema, very good. In which, tell me a few disease, that is a symptom, pulmonary edema, in which diseases this symptom can be present, pulmonary edema? lung তো এটা আগের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম লিভার ফলিউর হলে যে প্রোটিনটা আছে আর যদি সেটা সিক্রেশন কমে যাবে সেক্ষেত্রে, হ্যাঁ সেটা তো, ওটা তো অনেক পরে আসবে। পেতে পারে টিবি ফিবিতে জল জমে যেতে পারে, প্লুরাল রিফিউশন, and also এই তো নিউমোনিয়া, ওখান থেকে বলছে, ঠিকই বলেছে, নিউমোনিয়াতেও জল জমতে পারে, ওকে, and these cases, and also in some cases you can also hear solid sound in case of consolidation or in case of fibrosis of the lung tissue, lung parenchyma, and consolidation তো সলিড হয়ে যাচ্ছে, তো ওখানে তুমি একটু ডাল সাউন্ড পাবে এয়ারি রেজোনেন্সের থেকে, বোঝা গেল? so these are the abnormal sounds. Now normally you will also get, but if you tell the patient to hum that sound and then you percuss, then you will also get a better understanding. So both you will ask the patient to hum and also then you will percuss, and you will percuss normally, you will follow both ways. Mainly you have to understand in any kind of abnormal sound when you are percussing, okay. And in case of auscultation, tell me the normal sounds of chest sound, normal chest sound, which chest sound you get normally? Chest means I mean respiratory sound. What are the two kind of heart sounds? এই বলো, মোবাইল দেখছো, two kind of heart sounds, দুটো heart sound কি কি হয়? হার্ট, আচ্ছা আচ্ছা, ব্রঙ্কিয়াল পালমোনারি, লাংসে তো এটা হলো, বলো হার্ট সাউন্ড কি কি হয়? S1, S2, এই বলো হার্ট সাউন্ড কি কি হয়? 4 রকম হার্ট সাউন্ড হয়। নর্মাল দুটো আমরা শুনতে পাই, বাকি দুটো আমরা শুনতে পাই না। दो हम सुन सकते, दो नहीं सुन सकते, ठीक है। S1, S2 is normally audible. Tell me the reason. S1 এর রিজন কি বলো? কিসের জন্য S1 টা আমরা আওয়াজ পাই? ঠিক আছে, তুমি রিপিট করবে না। এই বলো কিসের জন্য আমরা S1 পাই? ইয়া, আর ও পারবে। এই যে মোবাইল, বলো কিসের জন্য আমরা S1 পাই? দুবার ওরা বললো, তাও শোনোনি। এই বলে দাও।
দাঁড়া অদূর অব্দি ইনফোটা গেছে কিনা শুনে নি কি বলেছো বলো বলো শুনতে পাওনি ক্লোজার অফ দুটো ভালভ থাকে দু সাইডে কি কি ভালভ এইদিকে বাম দিকে কি ভালভ থাকে হার্টে বাইকাসপিড ডান দিকে আরেকটা যেটা বাকি আছে ট্রাইকাসপিড ওই দুটো ভালভ যখন ক্লোজ হয় তখন আমরা S1 পাই ঠিক আছে এগুলো বেসিক এগুলো বলতে হবে নাহলে ডাক্তার হওয়ার কোনো মানে হয় না এগুলো তো বলা উচিত এনিওয়ে দেন S2 কখন পাবো তুমি বলবে না তুমি পারবে তোমরা তো পারবে জিজ্ঞেস করেছি এই তুমি বলো অন্য ভালভ কি কি আছে একটু ভাবো সেগুলো বন্ধ হলেই হবে সেমিলুনার ভালভস হয় ওকে একটু মাথা লাগাও ওগুলো তো 11 12 ছিল আই থিংক তাই না তো সেমিলুনার গুলো বন্ধ হলে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পাবো যেগুলো আমরা নরমালি পাই থার্ড আর ফোর্থ হয় ফার্স্ট র‍্যাপিড ফিলিং এন্ড সেকেন্ড র‍্যাপিড ফিলিং ওগুলো আমরা নরমালি পাই না তো কার্ডিয়াক সাইকেল 0.8 সেকেন্ডের ওটা পড়লেই তো তোমাদের তো 12 এ ছিল এগুলো এনিওয়ে পড়বে তাহলে বুঝতে পারলে হট করে এরকম ভাবে তোমাকে যদি একটা সিস্টেম দিয়ে দেয় ইটস নট ইজি তুমি মাথায় সবই আছে বাট কামিং দেয়ার এন্ড পারফর্মিং উইথ ইওর ওন হ্যান্ডস ঘরে একটু বন্ধু বান্ধবদের উপর প্র্যাকটিস করবে